હોય તારું, જીરે વિષ પાને પેલા દોરી જન દોહેલા, વિસ્પાન કરતા તન તે જહનસે, તુજ થકી વેગલો તેની સંગત કરી, જન્મ કોટી તના શુકૃત હરસે, જીરે અમૃતની ઉપમા સાધુને નવઘટે, રાહુની દુષ્ટતા નવ ગઈ જેને, પ્રહલાદે નારદની ગર્ભ સંગત કરી, વસ કીધા વૈકુંઠનાથ તેને, જીરે ચાર મુક્તિ તને જોગત છે જુજવી, તે માહે તાહેરા નવરે રાજે, બેઉ કર જોડીને નરસૈયા વિનવે, જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ આચે, જન્મો જન્મ તારી ભક્તિ આચે. રાત સમી ઉઠી જનક નંદની, ત્રિભુવન નાથ જગાવે રે, ઉઠો નાથ મમ નાથ પ્રાણપતિ, ભૂપતિ ભુવન બુલાવે રે, હસ્ત કમલ ચરણન પરલોટ, લય લય દગન લગાવે રે, સોઈ પદ પરશ ગૌતમ કિનારી, અભય પરમ પદ પાવે રે, ઉરસી માલ ગલે મોતિયન કી, કર અંગુરી સુર જાવે રે, ઘૂંઘર વારે અલખ બદન પર, પાગ કપેચ સવારે રે, કનક કલશ સરજુ જલ જારી, દાતુન દાન કરાવે રે, કમલ નયન મુખ નિરખી રામ કો, આનંદ ઉરન સમાવે રે, સંત જનન કી એહી વિનતી, આરત વચન સુનાવે રે, કાનદાસ સિયા રઘુવર કે, રખી ન રખી ગુણ ગાવે રે, રાત સમે ઉઠી જનક નંદન, ત્રિભુવન નાથ જગાવે રે, લોક કહે ગોવર્ધન ધારી, તાકા મોહે અચંબા ભારી, અષ્ટકુલ પર્વત ચરણન કીરેના, સાત સાહેર જકે અંજન નેના, એ ઉપમા હરિ કેતિક આપે, કોટી મેરુ નખ ઉપર રૂપે, ધરતી આકાશ અધર કર રાખી, તાકી મુક્ત ન માને સાખી, શિવ વિરંચી જાકો જસ ગાવે, કહે ત કબીર તાકો અંત ન પાવે, કહે ત કબીર તાકો અંત ન પાવે, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी, समरण को नर देही दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, गर्भवास अति त्रास ऊंधे मुख, तहा न मोरी शुद्ध विसरी, जठर अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आद अंत मोसे बिगड़ी, तुलसीपति तनाथ तम पावन, बाने की अबलाज पड़ी, तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी, काजू भयो मुख राम कहो, काजू भयो मुख राम कहो, जैसे मंत्र भोरिंग वस कीनो, अंतकरण विष नाही गयो, काजू भयो मुख राम कहो, माला रे तिलक स्वांग धरे हरि को, दूती दूती धन आप लियो, झूठा टरी के ओट पारती, अनेक जीवन कूड़ा गदियो, काजू भयो मुख राम कहो, हृदय कपट वचन शीतलता,
અતિ આધીન હોય નયન નમ્યો કહે કબીર વાકો સંગ ન કીજે બિન રે વિવેક જેને ભેખ કિયો કાજુ भयो मुख राम कह्यो तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत नीच दशा ले ऊंच धरी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरि अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर छोड़ी रही द्वार खड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक और भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जो करी सूरदस प्रभु अपने भक्तन को देता परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी जब तेरा सना राम कह्यो जब तेरा सना राम कह्यो मानु नहीं तरम साधा सब बैठो पठवे में जू कहो रे रह्यो जब तेरा सना राम कह्यो हृदय प्रकाश ज्ञान गुरु गमते ददमत ध्रुतले तजोरे महो सार के सार सकल सुख को सुख हनुमंत सीवे आन ग्रहो जब तेरा सना राम कह्यो नाम प्रतीत भई जे जनकु सदा आनंद दुख दूर रह्यो सूरदास धन धन वे भगता जीने हरि को व्रत ले निभव्यो जब तेरा सैना राम कह्यो मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इति धनुष इत विमल बेन कर इत बसन अरुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी भुजा जेने जलनिधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवाम 10-20 भुजा असुर विडारे रास रमाड्या कोटि का काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल गाम सोहि से सवेश करी आई साथे बंधवल चमन बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निर्जन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकारिक आदि एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचवाती चारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति आरती रघुनाथ जी की कीजे पर पाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकारिक आद एहि रंग बीजे राम कबीर जागो रे जसोदाना जीवन वाने रावाया તમારા ઉસિકા હેઠળ ચિર ચંપાયા આસુરે પલટો તો વાલા અંબર કાળું
સરખી સૈયરો સાથે જલ ભરવા વાદુ, દેરાની જેઠાની વેરન નળંદી રે જાગે, સૈયર સમાણીને ઘેર વલોના વાગે, દુરી જન લોક પેલા અવડું રે આને, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા કોઈ વિરલા જાને, જાગો રે જશોદાના જીવન વાને રાવાયા, રાધાજીના વલ્લભ પ્રભુજી અલગામાં થાસો, બાહેલડી મોડીને ગેલા હાથમાં વાસો, તેલને તાંબોલે ભીનો ગુલાલે રાતો, પ્રભાતે આવે રે વાલો વાસલડી વાતો, ઓ નંદ રાઉ રે હરિના ગુણ લગાતા, મહેતા નરસૈયા સ્વામી મળ્યા મદ ભરતા માતા, રાધાજીના વલ્લભ પ્રભુજી અલગામાં થાસો, જસોદાના જીવન ઉભા જમુનાને તીરે, મુરલી વાહી રે વાલે મધુરે સ્વરે, મોરા મુંગટને કાને કુંડલ ઉરલે કે માલા, પીતાંબરની પલવટ વાલી ઉપેરે સાલા, પ્રભાતે ઉઠીને ગોપી ગાયો હેરાવે, હે કાનુડા હે છોગાડા કહી બોલાવે, આજ મારા ગાવલડીએ દૂધ થોડેરું દીધું, એ રેધું તારે નંદને છોકરે દોહીને પીધું, સાંભળ રે સલુની ગોપી વાત અમારી, તુજ સરખી લક્ષણવંતી ગાવલડી તારી, એવા એવા વચન સુની ગોપી આનંદ પામી, ભક્ત ઉદાહરણ ભૂદરા મહેતા નરસૈના સ્વામી, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ, વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિયે, અદ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના ચૈયે, ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ, વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ, અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસ્તલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવણને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો, શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ, રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતાર, જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે આરો, અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો,
અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલિલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. રમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શ્રી શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘવ સંતને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ જગદીશચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. સંતો દર્શન મેરે સંતાપ નિવારો. જન્મ મરણ કો સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવો. શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર જીવન હોત બધાય. જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર અપાર. હરિજન આए मेरे प्राण. 14 બાંધુ જીવન દેવ રક્ષી આ. વાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચાર. જીવનજી છોડાઓ ચારે ખા. સદગુરુજી મહારાજ ને રામ કહે કબીર સોનુભાઈ માંથી વાંચન લઉં છું. સંગત કી જે સંત કી કબહુ નિસફલ નવ હોય. લોહા પારસ પરસિયા જો ભી સોના હોય. સ્વાબત સંગત કરવી તો સંતની કરવી. કેમ કે સ્વાબત કદી નકામી જતી નથી. જેમ લોખંડ પારસને સ્પર્શ કરે છે તો તે પણ સોનું બની જાય છે. તેમ સંતની સંગતથી આપનું કલ્યાણ થાય. વાસના રહિત નિર્લિપ્ત તથા રાગદ્વેષ વેરઝેર વગરના તથા ભગવાનની સાથે પ્રેમ ભક્તિ રાખવી તથા વિષયો ઇન્દ્રિયોના ભોગોથી દૂર રહેવાની ભાવના રાખવી. એવા મતનો આગ્રહવાળા સંતો હોય છે. સંત મિલે તબ હરિ મિલે એ સુખ કહ્યો નવ જાય. દર્શનથી દુઃખ કૃત હરે મન અતિ નિર્મલ થાય. સંત જો મળી જાય તો સ્વયં ભગવાન જ મળી ગયા બરાબર છે. સંત મિલનથી મળતું સુખ તો વર્ણવી શકાય તેવું નથી. સંતના દર્શનથી દુષ્કર્મ 3 તાપોનું નિવારણ થાય અને આપનું મન નિર્મલ બની જાય. સંતનું જ્યારે મિલન થાય છે ત્યારે ભગવાન મળે તેટલું સુખ થાય છે. એ સુખ તો કહી શકાય તેવું નથી. આપના હૈયામાં માયાના ત્રિતાપો રૂપી હૈયા સગડી બળતી હોય તો તે બધા જ તાપો તરત ને તરત ટાઢા પડી જાય છે. જ્યારે સંત મળે ત્યારે ભગવાન જ મળ્યા તેવું સમજી લેવું. કારણ કે સંતમાં ભગવાનમાં હરિમાં અને હરિજનમાં જરાય એક રેખ માત્ર પણ અંતરફેર નથી. ત્યારે હું તો રામ દુહાઈ રામની આન રામના સોગન ખાઈને સાચી વાત કહું છું કે સાધુ સંત સ્વરૂપે આપ પોતે જ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. સાધુ ઈશ્વર પરાયણ ભક્ત રૂપે આપ જ ભગવાન છો. જ્યારે પણ સદાચારી ભગવત ભક્તિ પરાયણ ભક્તનું દર્શન થાય ત્યારે સંત જ મળ્યા છે.
એવું જાણવું. તેવા ભક્ત મહાન સંતના દર્શનથી મન વચન અને કર્મથી જે કંઈ પાપ થઈ ગયા હોય તેવા કરોડો પાપો જતા રહે. સંતોની જીવન જીવવાની રીતભાત રહેણી કરની એકમાત્ર નિર્લેપ નિરાકાર પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ભક્તિમાં જ સમાયેલી છે. જે પરમાત્મા નિત્ય શાશ્વત એવા વડના વૃક્ષમાં ફૂટેલો છે તેવા જ સહજ શૂન્ય નિર્વિકારી પરમાત્માના પોટવાના વૃક્ષની છાયા અચલ ભક્તિ છે. ત્યાં સંતોષ સદાય નિવાસ કરે છે. તે આદિ પુરુષ પરમાત્મા જે એક મહાવૃક્ષ છે અને નિરંજન વગેરે જેની શાખા ડાળી છે તેવા અટલ વૃક્ષની છાયા જેવી પરબ્રહ્મની ભક્તિમાં તેના કીર્તનમાં સંતો નાચી કૂદીને તેમાં આનંદ પ્રમોદ કરીને રમે છે. સંગત સોબત સંબંધ પોતાની સાથે જ કરવો, કેમ કે તેમની સાથે સંગત કરવાથી દિવસે દિવસે પ્રેમમાં ભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર વધારો જ થયા કરે છે. જ્યારે શાકુટ આનદેવ ઉપાસકો શક્તિ વગેરે દેવી દેવીઓની આરાધના કરનારો તો કાળી કામડી જેવા હોય છે. તે કામડી ગમે તેટલી ધોવા છતાંય ધોળી થતી નથી. તેમ શાકુટ લોકો કદી પણ મલિન ઉપાસનો છોડતા નથી. રામકબીર સદગુરુ જીવનજી મહારાજને, રામકબીર સર્વે સંતોને સાદર સપ્રમ રામકબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, રામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, બુનિયાદમાં સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો પૂજ્ય જીવનજી મહારાજ તથા નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો તે અંતર્ગત આપણને સાખી ગ્રંથ પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે ખૂબ જ મહેનત કરી અને આપણને આપેલો છે. તે અંતર્ગત પ્રબોધ કા અંગ સાખી નંબર 143 અને 144 આજે લઈશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 143. દેહ બરાબર કોટ બેર, હેમ તોલ જો દેત, સો શિવ નિર્માલ્ય જીવણા, જો હરિજન સુ નહીં હેત. જીવનજી જો હરિજન સુ નહીં હેત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જો કોઈ પોતાના શરીરના વજન જેટલું સોનું તોલીને હજારો કરોડો વાર તુલાદાન કરે તો પણ જો તેનામાં ભગવાનના ભક્તો ઉપર પ્રેમ ભાવ ના હોય તો તે બધું જ દાન જેમ શિવ નિર્માલ્ય વસ્તુ એટલે કે અગ્રાહ્ય ગણાય છે, તેમ તે દાન પણ અગ્રાહ્ય મનાય છે. ધનવાન લોકો માટે દાન દક્ષિણા દેવા એ એક સ્વનો મહિમા મંડન કરવાનો, મોભો માન વધારવા અને ઘણીવાર દેખાડા કરતા હોય એવું લાગે છે, પણ તેમને
ભગવાનના ભક્તો પ્રતિ પ્રેમ ભાવ ના કેળવ્યો હોય તો બધું જ દાન શિવ નિર્માલ્ય એટલે કે એવી વસ્તુ કે જેનો સ્વીકાર થતો નથી એવું એ નિરર્થક નીવડે છે. સંત કુબેરદાસે એની ટકોર કરતા કહ્યું છે, ધનવંતા જગ में गणा रूप रंग मन मोर કહે કુબેર નેમી ગણા મન મેં લાકી ખોટ. કુબેરદાસ નામના સંત કહે છે, ધનાઢ્ય લોકો જગતમાં ઘણાય છે તથા પ્રેમાળ સ્વભાવના મોટા ઉદાર મનવાળા પણ ઘણા હોય છે અને દાન માટે ટેકીલા પણ ઘણા બધા જોવા મળશે, પણ જેની સાથે મનમેળ થાય તેવાની ખોટ પડતી હોય છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં હંમેશા લીન રહેતા હોય એવા હરિજન સાથે પ્રેમ ભાવ મનમેળ ન થાય તો અનન્ય વિષ્ણુ ભક્તિમાં દ્રઢ થવાય નહીં. એમની ઉદારતા એળે જાય છે, પરિણામ વગરની નીવડે છે. અને એટલે જ જીવનજી મહારાજ સંત કા અંગમાં કહે છે, સોળ કલા હરી પરસીએ અને હરિજન પરસે નહીં, મુગત ફલ દેવુગા જીવના પણ ભક્તિ ફલ મૂપે નાહી. આપણા સદગુરુ સમજાવે છે કે 16 કળાવાળા પૂર્ણ બ્રહ્મ ભગવાનની પૂર્ણ રીતે સેવા ભક્તિ કરીએ અને હરિજનની ભગવાનના પ્રેમી ભક્તની સહેજ પણ સેવા સંગત રહે નહીં તો ભગવાન કહે છે, હું તે ભક્તને મુક્તિનું ફળ આપીશ પણ ભક્તિનું ફળ મારી પાસે નથી. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ લખે છે, હરિજન જેના દિલમાં આદરવાળી ભક્તિ છે તે હરિજન છે. એટલે કે જે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી પરમ પિતા પરમેશ્વરના નામનું નિત્ય સ્મરણ ભજન કીર્તન કરવામાં લીન રહે છે. ભગવાનની ભક્તિ તો બધા જ કરે છે. બ્રહ્મા, શંકર અને શેષનાગ જેવા પણ કરતા રહે છે, પણ આ બધા સંતની સંગત વગર કરે છે. એ ઉપરાંત દાનવીરો, કર્મકાંડીઓ, ખાસ કરીને આવા લોકો નવધા ભક્તિના નામે ભાંડ ભવૈયાની માફક સંતની સંગત વગર એમના પ્રત્યે આદર ભાવ પ્રેમ ભાવ વગર મનસ્વી રીતે ભક્તિ કરવાનો ડોળ કરીને તેમનું જીવતર નકામું ગુમાવી દે છે. કેમ કે તેમને જો હરિજન શું નહીં હે, હરિના જન ભગવાનના પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરવા વાળાની સંગત ના હોય, એમના પ્રત્યે હેત ના હોય તો એમનું જીવતર નકામું છે. જીવનજી મહારાજના દોહા નંબર 38માં પણ આ જ વાત આવે છે. કહે છે, જો હરિ ભગતા સુહેત તો નગન મગન હોય નાચવો, તો છૂટે સંસાર નહીતર કાંયે પછી મરે. જીવનજી મહારાજ કહે છે, જો સંસારમાં જેઓને હરિના ભક્તો સંતો ઉપર પ્રેમ હોય તો તેઓની સાથે ગુલતાન થઈ જઈને ભજન ભક્તિમાં હળીમળી જઈશું તો આ સંસારના બંધનો છૂટી જશે. નહીં તો પછી તમારે સંસારના ત્રિવિધ તાપમાં હજમ થઈ જવું પડશે, ખતમ થઈ જશો.
પછી આગળ તેઓ કહે છે, ગઢવી ગહેલો કાંએ હરિજન શું હાંસી કરે. ગઢવી ગહેલો કાંટો કાંએ હરિજન શું હાંસી કરે. માર્ગ ભૂલ્યો મૂઢ જમ કંકર ઉઠે ફરે. જીવનજી મહારાજ કહે છે, ઓ ભાટ ચારણ, સ્વાર્થને માટે દેવદેવીઓની ઉપાસના પાછળ શા માટે ગાંડો તું ઘેલો બનીને હરિની ભક્તિ કરનાર ભક્તોની ઉપેક્ષા અનાદર કરે છે. અરે ઓ વેદ, ભાટ જેવો બનીને ભગવત ભક્તોનો તિરસ્કાર શા માટે કરે છે. ઓ મૂર્ખ, તું ભગવત ભક્તિનો સાચો માર્ગ ભૂલી ગયો છે. તેથી જમના દૂતો તને નરકે લઈ જવા તારી પાછળ પાછળ ફર્યા કરે છે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે, તેનો ઉલ્લેખ પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજની નોટ નંબર 46 પાન નંબર 27 ઉપર છે. તે પણ જોઈશું. નાના દાનમ મયા દત્તમ, નાના દાનમ મયા દત્તમ, રત્નાની વિવિધાચ, રત્નાની વિવિધાની ચ, ન દત્તમ મધુર વાક્યમ, ન દત્તમ મધુર વાક્યમ, તેનાહમ સુકર મુખ, તેનાહમ સુકર મુખ. અર્થાત મેં અનેક પ્રકારના ખૂબ દાન કર્યા. જુદી જુદી જાતના રત્નો પણ મેં દાનમાં આપ્યા, પણ મેં દાન ગ્રહણ કરનારને પ્રેમ ભાવથી આવકારના વચનો ન કહ્યા, અહંકારથી માથું ઊંચું રાખ્યું. તેથી જન્મજાત સ્વભાવથી જ નીચું માથું રાખીને ફરનાર ભૂંડ જેવી અધમ કક્ષાના પ્રાણી તરીકે મારે જન્મવું પડ્યું. શુકર મુખ એટલે કે ભૂંડ કે જે નીચું મુખ રાખીને ફર્યા કરે છે તે. નૃગ રાજાએ સકામ ભાવથી દાન કરેલું, તેથી કાંચીડાની યોનિમાં જન્મવું પડ્યું હતું. હવે સાખી નંબર 144 144. કબીર કનક મેર અર્પણ કરે, સાંપે ગરથ ભંડાર, કહત કબીર ગુરુ બહિર્મુખ, સો ક્યો કર પાવે પાર. અહીંયા આ સાખીમાં સદગુરુ દાસ કબીરજીના શબ્દોને પકડીને જીવનજી મહારાજ કહે છે, ભલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંચામાં ઊંચા મેરુ પર્વત જેટલા સોનાને અર્પણ કરે કે પછી ધનનો ખજાનો સમર્પણ કરી દે, તો પણ કબીરજી કહે છે કે જો તે ગુરુથી વિમુખ હશે તો તેનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે. સદગુરુના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તો શું થાય. ચાર મુક્તિ મીળે ભઈ, ચાર મુક્તિ મીળે ભઈ, જહાં પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ, જીવન મુગત જીવના, જહાં સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, જ્યાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો ઉદય થાય છે ત્યાં 4 પ્રકારની મુક્તિ રદબાતલ થઈ જવાથી તેને છોડી દેવામાં આવે છે. જ્યાં સદગુરુના ઉપદેશ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ભક્તિ કરવામાં આવે છે ત્યાં છતે દેહે માયાના બંધનોથી મુક્ત દશાવાળા ભક્તો હોય છે. જહાં પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ, જહાં પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ, પ્રેમ ભક્તિનો પ્રકાશ છે એવા જીવન મુક્તો
સદગુરુના શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર હોય છે. આપણા નાના ગોપાલદાસ આગળ કહે છે, ગાય ગુમારે કહા કિયા, ગાય ગુમારે કહા કિયા, ગુરુ વચન ही प्रमाण, આતમને ગોઠાય કે ભટકે ત્યારે ખાણ. નાના ગોપાલદાસજી કહે છે, આ અણસમજુ વેદ આદિ વાણીએ સ્વર્ગાદી સુખો માટે કર્મકાંડના વખાણ કરીને સકામ ભક્તિ બતાવીને આપણને શું સારું ઉત્તમ કાર્ય કરવાનું કહ્યું છે? ના, નથી કહ્યું. કેમ કે તેમનું સૂચન ગુરુના એકનિષ્ઠ નિષ્કામ ભક્તિના આદેશને મળતું આવતું નથી. પણ ઉલટું તેણે તો આપણા આત્માને સકામ કર્મકાંડની વિષય વાસનાઓના ગોટાળાઓમાં રૂંધીને તેને કુંઠિત નિર્બળ બનાવી દીધો છે. તેથી તે ક્યારે ખાણમાં રખડ્યા કરે છે. કહત કબીર ગુરુ બહિર્મુખ, કબીરજી કહે છે, જે ગુરુમુખી ન હોય તે એના માટે જીવનજી મહારાજની બીજી એક સાખી જોઈશું. વણત્રીખા પાણી પીએ, વણત્રીખા પાણી પીએ, વણક્ષુધા ખાએ ખીર, ગુરુમુખ છાણી હરી ભજે, ગુરુમુખ છાણી હરી ભજે, જીવન સો બે પીર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદ ધર્મશાસ્ત્રો વગેરે પોતપોતાના જ્ઞાનરૂપી જલથી તૃપ્ત હોવાથી પ્રેમ ભક્તિ રૂપી શ્રુધારસને માટે તરસ ન લાગવા છતાંય પ્રેમ ભક્તિના રસનું પાન કરવા પ્રયાસ કરે તો એનું પાન થઈ શકે નહીં. તેવી રીતે તેઓનું પેટ અંતરાત્મા કર્મકાંડ, તીર્થ, વ્રત, દાન, આન દેવોની ઉપાસના એવી મોહ માયાથી ભરેલું હોવાથી ભજન કીર્તન રૂપી ભૂખ ના હોવા છતાંય ઉત્તમ દૂધ ભાત રૂપી ખીર ખાવા પ્રયત્ન કરે તો પણ તે ખાઈ શકતી નથી. માટે આવા નિષ્ઠુર પ્રેમ વગરના લોકો ગુરુના આદેશને છોડીને અન્ય ઉપાસનાઓથી ભક્તિ કરવા મથતા લાગણી વગરના નિર્દયી હોય છે. સંતો, કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો એ પુસ્તકમાંથી કબીરની સાખીઓ જોઈશું. કબીર કહે છે, શબ્દ વિચારી જો ચલે, શબ્દ વિચારી જો ચલે તો ગુરુમુખ હોય નિહાલ, ગુરુમુખ હોય નિહાલ. કામ ક્રોધ વ્યાપે નહીં, કામ ક્રોધ વ્યાપે નહીં, કબહુ ન ગ્રાસે કાલ. અર્થાત ગુરુ મુખેથી મળેલા શબ્દ એટલે કે ઉપદેશનો વિચાર કરી સમજીને જો વ્યવહાર કરે છે તો તે કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. તેને કદી કામ ક્રોધ વ્યાપતો નથી, તેમજ તેને કાળ પણ ગળી શકતો નથી. આગળ કબીરજી કહે છે, આશા વાસા સંત કા, आशा वासा संत का ब्रह्मा लखे न वेद, तीन लोक में न पाइए सो गुरुमुख पाया भेद, सो गुरुमुख पाया भेद. अर्थात
સંતની રહેણી કરણી, રીતભાત, ચાલ ચલગત, વાણી વર્તન, વિચારસરણી વગેરે બ્રહ્માકૃત વેદના અધ્યયનથી તેમજ બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ જાણી શકતા નથી. ત્રણેય લોકમાં આપણને યથાર્થ જીવન જીવવાનું રહસ્ય, ભક્તિ કરવાની રીત ન મળી શકે. તેનો ખુલાસો, તેનો ભેદ ગુરુના શ્રીમુખ વચન ઉપદેશથી પામી શકાયો. શીશ ખાંડા ગુરુ મસકલા, શીશ ખાંડા ગુરુ મસકલા, ચઢે શબ્દ ખરસાણ, શબ્દ સહે સમ્મુખ રહે, શબ્દ સહે સમ્મુખ રહે, તો નીપજે શીખ સુજાન, તો નીપજે શીખ સુજાન. અર્થાત શિષ્ય એક કર્મ, માયા, વિષયાદી કાઠથી કટાયેલી તલવાર જેવું છે અને ગુરુ શબ્દ ગુરુ શબ્દ સદ ઉપદેશ રૂપી સરાણ પર ચઢાવીને ચમકદાર, તીક્ષ્ણ પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ રૂપી ધાર કાઢનાર સરાણિયા છે. માટે જો શિષ્ય ગુરુથી અભિમુખ રહીને ગુરુના શબ્દ ઉપદેશ રૂપી સરાણ ઉપર ચડીને તેમના તાપને સહન કરે તો શિષ્ય સન્માર્ગને, ભક્તિ માર્ગને સારી રીતે જાણવા વાળો નીપજે, બને. એટલા માટે જ જીવનજી મહારાજે આપણને કહી દીધું કે સદગુરુ શબ્દ સુલી ભઈ, સદગુરુ શબ્દ સુલી ભઈ, સંત ભય રખવા, જાને ના દેવ જીવના, નિરાધાર કીર્તાર. સદગુરુના શબ્દો ભલે સૂળની માફક ભોંકાતા હોય તો પણ સંતો તે ભક્તોની સંભાળ, દેખરેખ રાખે છે. માટે હું નિરાધાર ન હોવાથી ભગવાનની ભક્તિને જતી કરીશ નહીં, છોડી દઈશ નહીં. ભગવાનની ભક્તિને ધારણ કરવા હું આધાર આપનાર બનીશ. સંતો, આ છે આપણા સદગુરુએ આપેલો ભરોસો. આજકાલ આપણા ભક્તો પોતાની મરજી મુજબ વર્તન કરવા છતાંય પોતાની જાતને ઉદા ભક્ત કહેવાવે છે. પણ જો તેઓ જીવનજીના આદેશ પ્રમાણે ભક્તિ કરે તો જરૂરથી ભગવાનના ધામમાં શરણ પામશે. જીવનજીની વાણી, અધ્યારુજીની વાણી, કબીરની વાણી, એમાં શબ્દ બ્રહ્મ રહેલું છે. આપણા માટે તે પરમેશ્વર રૂપે પ્રગટ છે. ગુરુમુખ વાણીથી આપણે સૌ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરીશું. એવી શુભકામના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણ, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણ,
ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના કીર્તનમાં પ્રેમપૂર્વક મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, બાળ ગોપાલને રામ સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર.